राधा माधवा राधा माधव राधे राधा माधव राधा माधव राधे जय देवेर प्रणादन हे जय देवेर प्रणादन हे राधा माधव जय देवेर प्रणादन हे राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल राधे सीतानाथे प्रणादन हे सीतानाथे प्रणादन हे राधा मदन गोपाल सीतानाथे प्रणादन हे राधा गोविंद राधा गोविंद राधे रूप गोस्वामीर प्रणादन हे रूप गोस्वामीर प्रणादन हे राधा गोविंद रूप गोस्वामी प्रणादन हे राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे सनातनेर प्रणादन हे राधा मदन मोहन सनातनेर प्रणादन हे राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे मद पंडिते प्रणादन हे राधा गोपीनाथ मधु पंडिते प्रणादन हे राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जीव गोस्वामी प्रणादन हे राधा दामोदर जीव गोस्वामी प्रणादन हे राधा रामन राधा रामन राधे गोपाल भट्टेर प्रणादन हे राधा रामन गोपाल भट्टेर प्रणादन हे राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे दस गोस्वामीर प्रणादन हे
राधा गिरिधरे दास गोस्वामीर प्राणा दना हे राधा विनोद राधा विनोद राधे लोकनाथेर प्राणा दना हे राधा विनोदा लोकनाथेर प्राणा दन हे राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे नरोत्तमेर प्राणा दना हे राधा गोकुलानंदा नरोत्तमे प्राणा दन हे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे श्यामानंदेर प्राणा दना हे राधा श्याम सुंदर श्यामानंदेर प्राणा दन हे राधा कुंज विहारी राधा कुंज विहारी राधे सरस्वतीर प्राणा दना हे राधा कुंज विहारी सरस्वतीर प्राणा दन हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे न योग सिद्धि न ममास्तु मोक्षो वैकुण्ठलोकेऽपि न पार्षदत्वम् प्रेमापि न स्यादिचेत्तरान्तु ममास्तु वृन्दावन एव वासः न योगसिद्धि न ममास्तु मोक्षो वैकुण्ठलोकेऽपि न पार्षदत्वं प्रेमापि न स्यादिति चेत्तरान्तु ममास्तु वृन्दावन एव वासः ममास्तु वृन्दावन एव वासः ममास्तु वृन्दावन एव वासः
तन्नं जनुर्यत्र विधीययाचे सद्भक्तचूडामणिमुद्धवोऽपि वीक्ष्वैव माधुर्यधुरां तदस्मिन् ममास्तु बृन्दावन एव वासः ममास्तु बृन्दावन एव वासः ममास्तु बृन्दावन एव वासः किन्ते कृतं हन्त तपक्षितीति भूमे गोप्योऽपि भूमे स्तवते स्म कीर्तिं येनैव कृष्णाङ्घ्रिपदाङ्कितेऽस्मिन् येनैव कृष्णाङ्घ्रिपदाङ्कितेऽस्मिन् ममास्तु बृन्दावन एव वासः ममास्तु बृन्दावन एव वासः ममास्तु बृन्दावन एव वासः गोपाङ्गनालं पठतैव यत्र यस्यां रसः पूर्णतमात्ममाप यतो रसो मयि सैति श्रुतिस्तत् यतो रसो मयि सैति श्रुतिस्तत् ममास्तु बृन्दावन एव वासः ममास्तु बृन्दावन एव वासः बाण्डीरगोवर्धनरासपीठैः त्रिसीमकेयोजनपञ्चकेन मिते विभुत्नादभिदेऽपि चास्मिन् ममास्तु बृन्दावन एव वासः ममास्तु बृन्दावन एव वासः ममास्तु बृन्दावन एव वासः यत्राधिपत्यं वृषभानुपुत्र्या येनोदयेत् प्रेम सुखं जनानां यत्राधिपत्यं वृषभानुपुत्र्या येनोदयेत् प्रेम सुखं जनानां यस्मिन् ममासा बलवत्यतोऽस्मिन् ममास्तु बृन्दावन एव वासः ममास्तु बृन्दावन एव वासः यस्मिन् महारासविलासलीला सप्रापयां श्रीरपि सा तपोभिः तत्रोल्लसन्मञ्जुनिकुञ्जपुञ्जे तत्रोल्लसन्मञ्जुनिकुञ्जपुञ्जे ममास्तु बृन्दावन एव वासः ममास्तु बृन्दावन एव वासः सदा कुरुण्यङ्कुमुखाभिशङ्कं केलन्ति कूजन्ति बिकालिकीना सदा कुरुण्यङ्कुमुखाभिशङ्कं खेलन्ति कूजन्ति बिकालिकीना शिखण्डिनो यत्र नटन्ति नित्यं शिखण्डिनो यत्र नटन्ति तस्मिन् ममास्तु बृन्दावन एव वासः ममास्तु बृन्दावन एव वासः ममास्तु बृन्दावन एव वासः बृन्दावनस्याष्टकमेतदुच्चैः पठन्ति ये निश्चलबुधयस्ते बृन्दावने साङ्घ्रिपदाङ्कितेऽस्मिन् बृन्दावने साङ्घ्रिसरोजसेवां बृन्दावने साङ्घ्रिसरोजसेवां साक्षाल्लभन्ते जनशोऽन्त एव साक्षाल्लभन्ते जनशोऽन्त एव ममास्तु बृन्दावन एव वासः ममास्तु बृन्दावन एव वासः ममास्तु बृन्दावन एव वासः हरे कृष्ण कृष्ण श्रीमद्विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विच श्री वृंदावनाष्टकम संपूर्णम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ప్రియ భక్తులెల్లరికూ ప్రభాత వందనం. ఈరోజు పార్శ్వ పరివర్తన ఏకాదశి, వామన ద్వాదశి, విజయ ద్వాదశి. శ్రీ నరహరి చక్రవర్తి ఠాకూర్ విరచిత భక్తిరత్నాకరం పంచమ తరంగంలో కామ్యవనాన్ని మనం దర్శనం చేస్తూ ఉన్నాం. మోహిని కుండం గురించి మనం విన్నాం. కృష్ణుడు మోహిని రూపాన్ని ధరించిన వారై దేవతలకు అమృతపానం చేయించారు. देखो ये मोहिनी कुंड गोदोहन स्थान, बलभद्र कुंड यही ब्रह्मांड निर्माण, ये सूर्य कुंड कृष्ण कुंड सन्निधाने, कृष्णे सूति कैला सूर्य रही ये खाने. కృష్ణుడు గోదోహన ఆవు పాలు పితికిన స్థానంట. దానికి కూడాను మోహిని కుండం, ఇంకొక మోహిని కుండం ఉందనుకుంటాను. కుండాన్ని చూపించి రాఘపండితుల వారు చెబుతూ ఉన్నారు. బలభద్ర కుండం బ్రహ్మగారి ద్వారా నిర్మితమైందిట. సూర్యకుండం, కృష్ణకుండం ఇవన్నీ కూడా పక్కపక్కనే ఉన్నాయి. కృష్ణుని ఇక్కడి నుంచి సూర్యుని స్తుతించారట, కాబట్టి సూర్యకుండం అనే పేరు వచ్చింది ఆ ప్లేసు. चंद्रसेन पर्वते ये पिचली शिला, यथा सकाश कृष्ण गेला खेले ये खेला, भंगिते बसिया खर्व पर्वत उपरे, पिचली नाम ये पुनः पुनः करे, देखो गोपिका रमन काम सरोवर, के वन्य यथा जे विलास मनोहर. కామ్యవనాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. చంద్రసేన పర్వతం, గోపిబాలులతో కూడి గోపికలు, రాధాజీ శకులందరూ కూడాను ఆ పైనుంచి కిందకి ఆ జ్వారుడు బల్లలాగా అలా ఆడుకునేవారు. ఆడుకొని అదంతా కూడాను నిజంగా కూడాను ఆ విధంగా జ్వారుడు బల్లలాగా నునుపుగా ఉంటుంది. అది అంత నునుపుగా మరి మనుష్య మార్తులు ఎవరు కూడా దాన్ని అలా చేయలేరు, ప్రత్యేకం అదే ప్లేస్లో. కాబట్టి ఆ విధంగా ఆ పిచ్చలిని శిలని మనం చూస్తాం. జ్వారుడు బండ అలానే గోపికలతో రమణం చేశారట. కామసరోవరం అనేది ఒకటి ఉంది. కామసరోవరం కామ్యవనంలో ఇది విరాజులతో ఉన్నది. ఏ కామ్యవనే సహస్ర సహస్ర తీర్థం, వేలాది కొద్ది తీర్థములు ఉన్నాయి, విడివిడిగా సరోవరములు ఉన్నాయి అంటున్నారు. స్కంద పురాణంలో మధురాఖండంలో ఏ కామ సరోవర మహాసుఖమోయ్,
काम सरोवरे काम सागरो रहम कहे। देखो हो सरभि कुंडो शोभातिशय गो गोप सहित कृष्ण यता విలసోయ్. శ్రీనివాస్ ఇదిగో చూడు, ఇది కామసరోవరం. దీన్ని చూస్తే చాలా సుఖాన్ని కలగజేస్తుంది. దీన్ని కామసాగరం అని కూడా అంటారు. ఇదిగో చూడు, ఇక్కడ ఉంది సురభికుండం. గోవులతో గోపాలతో కూడి కృష్ణుడు ఇక్కడ క్రీడించారు. ఏ చతుర్భుజ కుండు పరమ నిర్జన్ యథాజే కౌతుకు తహా నా వర్ణన్. ఇంకో ఇక్కడ చతుర్భుజ కుండం ఉంది. ఇక్కడ దీని శోభ నలభై కానిది. ఇది చాలా నిర్జన ప్రదేశంలో ఉంది. ఇక్కడ జరిగిన లీల అవర్ణనీయమైనది. देखो भोजन स्थली कृष्ण एकने कोरलेनो भोजन कौतुक सकासने. देखो भजन शिला वहे श्रीनिवास यथा नाना वज्य है सवार उल्लास. భోజన స్థలి భోజన స్థలి అనేది అపభ్రంశమై భోజన తాళి అయిపోయింది. మనం వెళ్తూ ఉంటాం కామయ్యను వినప్పుడు తప్పనిసరిగా కృష్ణ బలరాములు అందరూ సకాగణమంతయు కూడాను బండ్ల మీద రాత్రుల మీదే పెట్టుకొని భోంచేసేవారు. కటోరి అంటే రాతి బాటీలు అనమాట. రాతి బాటి రాళ్ళ మీద పెట్టుకొని భోంచేసేవారు వాళ్ళందరూ కూడా. ఎక్కడైతే ఆ లీలంతా కూడా జరిగిందో అవన్నీ నిత్యము కూడా గోచార లీల చేసేటప్పుడు తీసుకొచ్చిన అన్నాన్ని అక్కడ పెట్టుకొని వారు భోజనం చేశారు. దానికే భోజన స్థలి అని పేరు వచ్చింది. అక్కడి నుంచే భాజన శిల, అక్కడ ఆ శిలను మోగిస్తే విభిన్నమైన ధ్వనులతో అది మూగుతూ ఉంటుంది. परशुराम स्थितिस्थान करहस्तर्शन यथा సింహాసనే బొసిలేను నారాయణ్. పరశురాముడు కూర్చున్న స్థానం కూర్చోడు. ఇక్కడ ఈ సింహాసనంలో పరశురాముడు కూర్చున్నాడు. ఈ సంతన కుండు వేద కుండు దామోదర్ గంధర్వ కుండు పృథూదక కుండువార్ देहो अयोध्या कुंडो परम निर्जय विस्तारिते नारदीये कुंडेरो विवरण. సమంత పంచకం అని మనం వింటాం కురుక్షేత్రంలో. సమంత పంచకం, ఆ సమంత పంచకం పరశురాముడి ద్వారా ఏర్పడింది. నిక్షేత్రులు చేశాడు పరశురాముడు. అయ్యేళ్ళుగా పారించాడు. అవి కుండాలుగా మారాయి. 5 కుండాలయ్యాయి. ఇది కురుక్షేత్రంలో విభిన్న చోట్ల అక్కడ మన కురుక్షేత్రంలో చూడవచ్చు. కుండము ఇక్కడ చెబుతూ ఉన్నారు. సంతన కుండం, వేదకుండం, దామోదర కుండం, గంధర్వ కుండం, పుతూదక కుండం. देखो हो अयोध्या कुंड परम निर्जन విస్తారితే నారీ కుండేరో వివరన్. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ అయోధ్య కుండం ఉంది. దీన్ని వివరించి నేను చెప్పనలవి కానిది. ఏ నృసింహ కుండో దేకో ఆర్య కుండో ఆర్ మధుసూదన కుండు మహిమా ప్రచాదిగో. నృసింహ కుండము, ఆర్యకుండము, అర్ఘ్యకుండము, మధుసూదన కుండము, రోహిణీ కుండము, గోపాల కుండము, గోదావరి ఉన్నది. దేఖో దేవకీ కుండము ఇవన్నీ కూడా చూపిస్తూ ఉన్నారు. గోదావరి కూడా అక్కడ చూపించారు రాఘవ పండితుల వారు, సింహాచల వారికి.
शौर्य खेला स्थान ये पर्वतो व्योमासुरे వదిలా కౌతుక కృష్ణయే గోపాద్వారే. మనకు భోజనతాల నుంచి వచ్చేటప్పుడు కనపడుతుంది మనకు కూడా. మనకు వ్యోమాసుర గుహ అనే పేరుతో ఒక గుహ. వ్యోమాసురుడు ఆ గుహలో ఉండేవాడు. వ్యోమాసురుడు పిల్లలందరినీ కూడాను ఆ గుంపులో తాను కూడాను చేరిపోయి ఒక్కొక్కరిని తీసుకెళ్ళి ఆ కొండ గుహల్లో దాచేసి చంపడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. బలరాముడు వ్యోమాసురుని సంహరిస్తాడు. देखो प्रहलाद कुंडो లక్ష్మీ కుండ ఆర్. ప్రహ్లాద కుండము లక్ష్మీ కుండము చూడవలసింది. కామ్యమని జత తీర్థు లెక్క నైతారు. ఒకటా రెండా కామ్యమనంలో అనంత కోటి తీర్థాలు ఉన్నాయి. చెప్ప 40 కానివి. कृष्ण क्रीड़ा स्थान ये पर्वत ऊपर यथा है देखो चतुर्दिक मनोहर. కృష్ణ క్రీడ చేసిన స్థానం ఉంది చూడు. ఆ పర్వతం మీద కృష్ణుడు క్రీడించారు. ఆ పర్వతం మీద వెళ్ళి చూస్తే నలుదిశలా కూడాను చాలా మనోహరంగా కనబడుతుంది. ఏ ధూళి ఊడా గ్రామ్ देखो శ్రీనివాస్ ఉత గాభి పదరేణు వ్యాపిలాకాశ్. ధులావుడ గోచర నీళ్ళు చేసుకుంటూ వచ్చేటప్పుడు కృష్ణుడు రాకకై ప్రతీక్షించేవారు నందయశోదరు, గోపికలు, గోపాలరు అందరూ గోపికలందరూ కూడా నీళ్ళల్లో వచ్చేందుకు గుర్తు ఏంటంటే గోవుల యొక్క కాలిగిట్టల యొక్క ధూళి అంతా కూడాను ఆకాశం వరకు వ్యాపించేసేదిట. పెద్ద ఆ మేఘములతో కలిసిపోయేది ఆ యొక్క ధూళి. ఇది ధూళి ఉడా అని పేరు వచ్చింది. ఎక్కడైతే ఈ దృశ్యం వాళ్ళు దర్శించారో దానికి ధూళి ఉడా, ధూళా ఉడా అనే పేరుతో ప్రసిద్ధిగాంచింది. ऊधाना में ग्राम ये सर्वलोकों का ये तरह उद्धव गेलन నందాలయ. ఊధా మనం మృత విలాసంలో కూడా రాసుకున్న ఊధా. ఉద్ధవుడు కూర్చున్న స్థానం, ఉద్ధవుడు కలుసుకున్న స్థానం ఊధా అని పేరుతో పేరు వచ్చింది. ఎక్కడైతే నందాలయానికి వచ్చినప్పుడు, నందగానికి వచ్చినప్పుడు ఉద్ధవుడు కృష్ణ బలరామానికి వచ్చినప్పుడు ఒక చోట కూర్చున్నాడు. ఆయన అని చూసి గోపికలందరూ కూడా కృష్ణుడే అనుకున్నారు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు లాగే రంగు, కృష్ణులాగే ఉంటాడు. మొత్తం దూరం నుంచి కృష్ణుడు వచ్చే అనుకున్నాడు. ఇక్కడ కూర్చొని ఇక్కడి నుంచి నందభవనానికి వెళ్తాడు ఆయన. ये आटो ग्राम ये आटोर ग्राम रम्य निर्जन यताय कृष्णाष्ट प्रहर मग्नो होयन क्रीडाय. అదండి ఆటోర్ అని గ్రామం. అష్ట నుండి ఆటోర్ అయింది. 24 గంటలు ఆడుకునేవాట కామ్యవనంలో. అందుకే అష్టజాములోనూ ఆడుకునేవాడు, పొద్దుస్తమానం ఆడుకునేవాడు అనమాట. ఎక్కడైతే నిర్జనంగా, ఎక్కడైతే కృష్ణుడు పొద్దుస్తమానం ఆడుకునేవాడో ఆ ప్లేస్కి ఆటోర్ అనే గ్రామం వచ్చింది. దేకోహో కదంబ కండి స్వర్ణహార గ్రామ్ రత్నకుండో చతుముఖస్థానో अनुपम. सोनहारो स्थाने ते विलास दिशय सोनहारो सोनहरा नमे वे काय. देखो पर्वतो यथा कृष्ण गोचरणे जे आनंद पानता कहिते केवा जाने. అదంటే అలా
కామ్యం చుట్టూ తిరిగి తిరిగి ఇటువైపు నుంచి గోవర్ధనం వైపు నుంచి ఇలా కామ్యం వెళ్ళి కామ్యం మీదుగా బర్సానాకు వస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటికి కూడా ఈ మార్గం ఇలానే మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది. అయితే ఎవరికి వీలుగా వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు అనుకోండి. కొందరు నందగామ వెళ్ళి అక్కడి నుంచి వెళ్తూ ఉంటారు, కొందరు బర్సానా నుంచి వెళ్తూ ఉంటారు, కొందరు కామం నుంచి బర్సానాకు వస్తారు. ఇలా విభిన్న విధములుగా వాళ్ళ వీళ్ళ ప్రకారం కూడా మామూలుగా వెళ్తారు. అయితే ప్రదక్షిణ ఎలా చేయాలి అన్నప్పుడు దానికి ఒక నియమాన్ని పెద్దలు ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు. కామ్యమనం బ్రతమండల ప్రక్రియ చేయనప్పుడు మనం అపసవ్యంగా కాకుండా సవ్యంగా ప్రదక్షిణ చేయాలి. కాబట్టి బ్రతమండల ప్రదక్షిణానికి ఆ పద్ధతి వేరు. దాని బ్రతవిలాసంలో బ్రతమండల పరిక్రమ పద్ధతిని గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది మనం. అదండి కదంబకండి కదంబవనం ఉందండి. ఏ కదంబవనంలో వృషభాను రాజా రాధారాణికి ప్రీత్యర్థం ఆనంద విధానార్థం శ్రావణ మాసంలో చూలాలీల చేశారో అష్టదళ పద్మంలో ఆ వనమంతయు కూడాను శుకులకు రాధారాణికి అందరికీ కూడాను ఉయ్యాల కట్టారు. ఆ ఉత్సవం ఎక్కడైతే జరిగిందో, ఆ లీల ఎక్కడైతే జరిగిందో, వృషభాను రాజా తన ప్రియ కూతురు అత్తారిని చూస్తోందనే ఉద్దేశంతో ఆ ఉయ్యాల లీల అది కూడా చేయడం జరిగింది. ఆ లీలని జరిగిన స్థలమే ఈ కదంబ కండి. సొన్నహార్ అనే గ్రామం, అది సోనాహార్ అనే పేరుతో, సోన్హెరా అనే పేరుతోనూ, సోన్ ఆర్ అనే పేరుతోనూ అపభ్రంశమై పిలువబడుతోంది. ఇక్కడ హారం స్వర్ణహారం, స్వర్ణము హరింపబడింది అని, స్వర్ణహారం అంటే బంగారపు హారము ఉన్నది అని విభిన్న విధములుగా దానికి పేరు చెప్తారు. రత్నకుండము, చతుర్ముఖ స్థానము, ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్నాయి. ఇదంతా కూడా కృష్ణ యొక్క గోచారణ భూమి. వృషభానపురు ఏ బర్సానా నాము కోయ్ పర్వత సమీపే వృషభానూరు ఆలయ్. ఇదిగో దీన్ని కనపడుతున్నది వృషభాను పర్వానికి వచ్చాం. దీన్నే బర్సానా అంటారు. ఈ బర్సానా పర్వత సమీపంలో వృషభాను రాజు యొక్క ఇల్లు ఉన్నది. ఇక్కడ ఈ అపూర్వ పర్వతం మీద దానలీలని చేయడం జరిగింది. దానలీల చేశాడు కృష్ణుడు. ఇది అన్యులకు అగోచరం. ఈ బర్సానాలో ఇక్కడ రాజుకు యొక్క మానభంగం, మానకుటి మనకు కనబడుతుంది. మానసరోవరం, తర్వాత మానకుటి, మూరుకుటి, నెమలి రూపంలో ఇద్దరు కూడా నృత్యం చేసిన స్థానం. చంద్రుడితో సమానంగా నన్ను పోలుస్తావా అంటూ అలకబోనిన స్థానం రాధాజీ. మూరుకుటి, మాన్కుటి అంటారు. ఇప్పటికి కూడాను ఆ స్థానాన్ని మనం చూడవచ్చు. ఇక్కడ ఇంకా వివిధమైన లీలను చేశారు కృష్ణుడు. जे कोत को तहा कि हो ना कोई पारे कहते ये ये सांकरी को नाम सबे कोय दान मान विलास पर्वतो गड़ोत्रोय. सांकरी కోర్ బుడి లీల జరిగేది ఇక్కడ. సాకరీ కోర్లో ఎన్నో లీలలు, ఒకటి కాదు రెండు కాదు, చాలా లీలలు జరిగాయి. మనం బ్రజవిలాసంలో మీరు అందరూ చెప్పుకున్నారు ఆ లీలన్నిటిని. కృష్ణుడు రెండు పర్వతాలకి మధ్యన సాంకరిక ఇరుకు
స్థానం, ఇరుకు. సాక్రికోర్ చాలా ఇరుకు ప్రదేశం అని చెప్పడం అనేది. రెండిటికి పర్వతముల మధ్యలో దారి ఉండదు. మరి ఆ దారి కాచి మరి పాలు పెరుగు వెన్న మానాన్ని దొంగిలించేవాట కృష్ణుడు. అందుకని దానికి సాకిరికోర్ అని పేరు వచ్చింది. ఇప్పటికీ ఆ పర్వతం మనం చూడొచ్చు, అద్భుతంగా విచిత్రంగా కూడా ఉంటుంది. బ్రహ్మపర్వతం విష్ణు పర్వతం మధ్యలో ఉంది, రెండు మధ్యలో అందుకని అక్కడ విష్ణుగఢ్, బ్రహ్మగఢ్ అంటారు. దాన్ని మాన్గఢ్, దాన్గఢ్, విలాస్గఢ్ అనే పేరుతో కూడా పిలువబడుతోంది. वही श्रीनिवास राधिका सखी गणे बाल्या वैसे नाना खेला खेलीला ఏకనే. ఈ బర్సానాలో రాధాజీ తన బాల్యలీలంతా కూడా జరిగిన స్థానం ఇది. రాయి నుండి బయలుదేరి వచ్చేసి గోకులంలో రాయి, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేస్తాడు, వలస వచ్చేస్తాడు బర్సానుడు. అప్పటికి ఇంకా చంటిపిల్ల ఆమె. ఇక్కడ ఎన్నో బాల్యలీలన్నీ కూడా చేసింది రాధాజీ బర్సానాలో. కృష్ణుడేమో గోకులం నుండి నందగా వస్తారు, విభిన్న చోట్ల ఆగుతూ. రాధికార పూర్వ వయసు సంధికాలే రాధికార పూర్వ వైసంధికాలే యథా మహా ఉల్లాసే విలాసే సఖీ మిలే. చిన్నప్పుడు అక్కడ ఉంది, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒక సమానంగా కొంత వయసు వచ్చింది. ఆ వయసు సంధికాలం అంటే యవ్వనం రాలేదు, ఆమె ఇంకా చిన్నపిల్ల కాదు, ఆ విధమైన సంధి సమయం అన్నమాట. అలాంటి అటు కిషోరి కాదు, అటు బాలిక కాదు, అలాంటి వయసులో ఇక్కడ ఎన్నో లీలన్ని సకులతో తాను క్రీడించింది అని చెబుతూ ఉన్నారు. అంటే 8-9 సంవత్సరాలు లోపు. ఇక్కడ చెబుతున్నారు ఉజ్వల నీలమైన గ్రంథంలోను ఉద్దీపన ప్రకరణలో పోగొండ లీల యవ్వనులకు మధ్యలో ఉన్న కైశోర ప్రథమాంశకి వయస్సంధి కహే. అదండి, 5 సంవత్సరాలు దాటి పోగొండం, 5 సంవత్సరముల లోపు ఉన్నదాన్ని బాల్యం అంటారు, 5 సంవత్సరాలు దాటితే పోగొండం అంటారు. 10 సంవత్సరాలు దాటితే కైశోరం అంటారు, 16 సంవత్సరాలు దాటితే యవ్వనం అంటారు. ఈ పౌవనం యొక్క పోగొండానికి యవ్వనానికి మధ్య ఏ వయసు ఉంటుందో ఆ వయసులో ఇక్కడ ఉన్నది, దీని వయసు సంధి అంటారు. కైశోర వయస్సు అన్నమాట సుమారుగా. అంటే కైశోర వయసు ఇంకా రాలేదు, కైశోర వరకు ప్రథమాంశం నడుస్తోంది. అంటే ఇంకా ప్రథమ భాగం పరిపూర్ణత్వం లేదు, ఇంకా కిశోర అవస్థకి ముందు. బాల్య యవనేరు సంధి చే చమత్కార్ ఏక రాజ్య అన్యే తైచి కురి అధికార్. नृपति नवयवन श्री राधार तनुराज्य आगमन कोल्ले पर गुणवान नितंब निजेर उन्नति संभावना दानिया राधार सम्मानेर जनो किंकणी वाद्यो संघर कोल्लो क्षीण तो प्राप्य
মধ্যে নিজের ধ্বংস বুঝতে পারিয়া ত্রিবলীর সহিত মিলিত হইলে এবং সাধু বক্ষস্থল রাজাকে উপহার দেওয়ার যোগ্য দুটি দুটি ফল చయన করলো. ఇదంతా కూడాను ఉజ్జయినీలమణిలోది. ఇందులో నింపబడిన విషయం నాకు ఆలోచనీయమైన విషయం కాదు. ఏ నిపకాననే సుఖే రాధా విలాసై వ్యక్త యౌవనేర శోభా సఖీ নিরীক হয়. এ কুঞ্জ সখী রাধিকার বেশ করি দেখো নব যৌবনের শোভা নেত্র ভরি. সখী ఈ కుంజంలో సఖీ రాధికార బేష కరి దేకే నవ్య యవ్వనే శోభా నేత్ర భరి. ఇక్కడ శుకులందరూ రాజుకి వేషం వేశారట. అంటే తాను చిన్నపిల్లగా ఉండంగానే ఇంకా బాలిక అవస్థలో ఉండంగానే యవ్వన అవస్థలాగా ఆమెకు వేషం ధరించి అందరూ ఆనందపడ్డారట. ఈ నేప కారణే సుఖే రాధా విలసోయ్ వ్యక్త యవ్వనేరు శోభా సఖీ నిరీక్ హోయ్. తమాల వృక్షంలో రాధతో కూడి అక్కడ శుకులందరూ కూడాను ఆమె యొక్క యవ్వనాన్ని వ్యక్తమవుతున్న యవ్వనాన్ని చూచి అందరూ కూడాను చాలా ఆమె శోభను చూచి చాలా ఆనందపడ్డారట. సకల సంభవే వ్యక్త యౌవనీ సదాయ్ अनंग चातुरी रसवर्धिनी सेराय. ये मदन कुंज सुखे सकीर संगेते किंवा जिसे अद्भुत शोभा पूर्ण यौवनेते. ఇవన్నీ కూడాను ఆ ఉజ్వలనీలమైన విషయానికి తయారు చెబుతున్నారు గ్రంథకర్త. సరే, ఇవన్నీ కూడాను రాధాజీ యొక్క యవన ప్రాప్తం గురించి విభిన్న వర్ణనాన్ని చేయడం జరుగుతోంది. ఏ బొలివో ఏ తమాల కుంజసకీగోన్ కొరాయిలో చలే రాధాకృష్ణేరో మిలన్. శుకులందరూ కూడాను ఈ కుంజంలో ఇక్కడ కనబడుతున్న కుంజంలో రాధాకృష్ణ ఇద్దరిని కలిపారట. చిక్సౌలి గ్రామ్ పూర్వే ఏ ఛత్రశాలి యథానాయి విచిత్ర వేసేతే దక్ష ఆలి. చిక్సౌలి ఇప్పుడు మనం చూడొచ్చు. బర్సానాకి గ్రామానికి వెనక వైపు ఉంటుంది, కొండకి అటుపక్క ఉంటుంది. అంటే మనం ఈ సాంక్రికూరుని దాటి అవతల వెళ్తే అది చిక్సౌలి గ్రామం. దాన్ని చిత్రశాలి అని కూడా అంటారు. చిత్రాసకి గ్రామం అని కూడా చెప్తారు. చిత్రాసకి లలిత, విశాఖ, ఇందులేఖ, చంపకలత, రంగవల్లి, శ్రీదేవి, సుదేవి, చిత్రలేఖ, తుంగ విద్య, ఇలాగ మనం 8 సఖులు చెబుతాం. అందులో చిత్రలేఖ యొక్క సఖి యొక్క గ్రామంగా చెప్పడం జరుగుతోంది. మనం చెప్పుకున్నాం రాధారాణి ఆవిర్భావ స్థలమైన బర్సానాకి నలు దిశలా కూడాను 8 కోణములలో 8 దిశలలో అష్ట సఖుల యొక్క గ్రామాలు ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి చిత్రాసఖి యొక్క గ్రామం. చిత్రాసఖి విలక్షణ సఖి. చిత్రాసఖి
కృష్ణుడిని ఏనాడు కూడా చూడలేదు. ఆమె తాపసి. ఆమె తాపసి కృష్ణుని ఏనాడు కూడా చూడలేదు. మరి కృష్ణుడు ఒకసారి తన యొక్క ఫోటో కావాలని కోరుకుంటాడు. వాకప్ చేసి పిలిపించింది యశోదాదేవి. మంచి ఆర్టిస్ట్ వేసేవాళ్ళు ఎవరున్నారు, మంచి ఆర్టిస్ట్ కావాలి నాకని. వాళ్ళందరూ వెతికి వెతికి చిత్రాసకం తీసుకొస్తారు. నా కుమారుని యొక్క చిత్రపటాన్ని గీయాలి అంటుంది. యశోద చెబుతుంది, పురమాయిస్తుంది. అయితే ఆమె ఆ చిత్రాన్ని గీయడానికి వెళుతూ ఉంటే ఏనాడు చూడలేదు. కానీ ఆమె చిత్రం గీయడానికి వెళితే శ్రీకృష్ణ యొక్క లీలలు అనంతకోటి లీలలు. ఆయన యొక్క మొహంలో, ఆయన చూపులో, ఆయన కళ్ళల్లో, ఆయన విధానంలో, ఆయన మాటల్లో అంతా కూడాను కొన్ని వేల ఫోటోలు, అన్నిటినీ ఒక ఫోటోలుగా చేసినట్లయితే విభిన్నమైన ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనకు కనబడతాయి. కృష్ణుని యొక్క విషయంలో కేవలం కృష్ణుల్లో కనపడిన ఎన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, హావభావాలు ఇంకో దేవతలో ఎక్కడా కనపడవు. అంత విలాస పురుషుడు ఆయన. సరే, ఇప్పుడు కృష్ణుడిని ఫోటో నాకు గీసి పెట్టు అని చెప్పింది తన పుత్రుడిని సంతోషపరచడం గురించి. సరే, ఆయన గీయడానికి మొదలు పెడితే మరేమో మనస్సంతలం అయిపోతుంది. ఏది స్థిరంగా ఉండట్లేదు. ఏ రూపము కూడా స్థిరంగా, విభిన్నమైన రూపం, అనంతకోటి రూపం ఆయనకి. ఆయన విభిన్న అనంత లీలలు, అనంతమైన రూపములు, అనంత చేష్టలు, అనంత ముఖ కౌళికలు, అనంత రూపలావణ్యం. ఆయన మొత్తము అనంతమే. అది ఏది ఒకటి మొదలెడితే ఇంకో రూపస్ఫురణకు వస్తుంది. ఇంకోటి మొదలెడితే ఇంకొక రూపస్ఫురణకు వచ్చి ఆయన ఆమె ఎంతకీ కూడాను చిత్రపటాన్ని గీయలేకపోయింది. ఆమె 10,000 సంవత్సరాలు సరస్వతీదేవి గురించి తపస్సు చేసిందిట. సరస్వతీదేవి గురించి కూడా ఆమె సంతుష్టపరిచింది. అంత సంతృప్తిపరిచిన ఆమె కూడాను రాధాజీ కృష్ణ యొక్క రూపాన్ని గీయలేకపోయింది. కృష్ణ యొక్క రూపం కావాలి అంటే సరస్వతీదేవిని మళ్ళీ వెళ్ళి ప్రార్థిస్తుంది. నేను కృష్ణ యొక్క రూపాన్ని గీయలేకపోతాను, నువ్వు నాకు నా విద్యంతా కూడాను పనిచేయట్లేదు, అనుగ్రహించమని చెబితే, నువ్వు బృందావనంలో రాధారాన్ని నువ్వు ప్రార్థించు, రాధారాన్ని నువ్వు ఆరాధించు అంటే రాధారాన్ని ఆరాధించి అప్పుడు కృష్ణ యొక్క అయితే రాధాజీ దర్శనమిచ్చి యశోదమ్మ యశోదమ్మ మాత్రమే ఒప్పుకున్నది. యశోదమ్మ ఒప్పుకున్న మూర్తియే కృష్ణుడికి ఇవ్వాలి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా రాధాజీ అనుగ్రహంతో కృష్ణ యొక్క రూపాన్ని చిత్రావళసకి రచిస్తుంది, తీసుకెళ్ళి కృష్ణుడికి ఇస్తుంది. కృష్ణుడు ఏనాడు కూడాను చూడలేదు. కానీ రాధాజీ అనుగ్రహంతో చిత్రాసకి కృష్ణ యొక్క రూపాన్ని యశోదమ్మకి ఇచ్చి ఆనందపరచు. చూసి యశోదమ్మ చాలా ఆనందపడుతుంది. అక్కడ కృష్ణుడిని చూస్తుంది సఖి, చిత్రాసఖి. అప్పుడు తను మొట్టమొదటి వెళ్ళినప్పుడు చూడదు, తర్వాత కృష్ణుడు కనపడతాడు. కృష్ణుడు కనపడితే సరే నీకేం, యశోదమ్మ అడుగుతుంది, నువ్వు గొప్పగా గీసావు, నీకేం కావాలి అని కోరుతుంది. అయితే నాకేమీ అక్కర్లేదు, నాకు నీ కృష్ణుని ఇవ్వు అంటుంది. యశోదమ్మ కృష్ణుని వదిలేసేందుకు, ఇంకా కృష్ణుని అన్నీ వదిలేసి కృష్ణుడు కావాలనుకోని యశోదమ్మ కృష్ణుని వదిలేసి
కృష్ణుడు కావాలంటే ఎవరికి ఇస్తుంది? యశోదమ్మ ఇవ్వదు. ఇంకోటి ఏదైనా అడుగు, ఇంకోటి ఏదైనా అడుగు, ఇంకోటి ఏదైనా అడుగు అంటుంది. లేదు, నువ్వు మాట ఇచ్చావు, నువ్వు ఇస్తావా వెళ్ళిపోమన్నావా అంటుంది చిత్రాసకి. యశోదమ్మ మూర్ఛిల్లుతుంది. అప్పుడు కృష్ణుడు అంటాడు, మరి యశోదమ్మ దగ్గర ఒక రూపంతోనూ నీ దగ్గర నేను ఉంటాను అని చెప్పి కృష్ణుడు ఇంగితంగా చెబితే యశోదమ్మ తేరుకొని, నువ్వు ఇవ్వనంటున్నావు కదా, సరే వెళ్ళిపోతున్నానులే అంటూ చిత్రాసకి వెళ్ళిపోతుంది. దాని తర్వాత కృష్ణుడు ఏకకాలంలో తన నందకుమారుడు రూపంలో, యశోద తనయుడి రూపంలో యశోద దగ్గర క్రీడిస్తూ ఉంటాడు. చిత్రాసకి దగ్గర తన యవ్వన రూపంలో చిత్రాసకితో క్రీడిస్తూ ఉంటాడు కృష్ణుడు. ఈ విధంగా చిత్రాసకి స్థానం అండి, చిక్సౌలి అనే స్థానం. पर्वत गफर देखो निबिड़ो कानन ఏరుల్లో के कहे गफरवन. గఫర్ వన్ గభీరమైన వనము, దట్టమైన అడవి అని పేరు. ఒకప్పుడు అది దట్టమైన అడవిగానే ఉండేది, సుమారు 40 సంవత్సరాల క్రితం. దానికి గఫర్ వనం అని పేరు. రాధాకుండం, అక్కడ గఫ్ఫర్ కుండం కూడా మనం చూస్తాం. గఫ్ఫర వనం. శీతలాకుండో సువేష్టితో వృక్షగాన్ देखो मोहिनी कुंडो दोहिनी कुंडो యథా గోదోహన్. శీతలాకుండం అనే పేరు చూపించారు. చల్లగా చక్కగా చెట్లతో నిబిడీకృతమై ఉంటుంది ఆ కుండం. ఇగో చూడు, ఇది దోహనీ కుండం. యశోదమ్మ కృష్ణుడిని చూసి, కృష్ణుడికి రాధారాణికి ఎలా పాలు పితకాలో చూపిస్తాడు కృష్ణుడు. కృష్ణుడు చూస్తూ రాధాజీ పాలన్నీ కింద పోస్తూ, కృష్ణుడు ఈ విధంగా చేస్తూ ఆవిడ మొహం మీదకు చిందింపజేస్తాడు మరొకప్పుడు. కృష్ణుడు దోహనం చేస్తూ రాధాని చూస్తూ పాలన్నీ కూడా బిందులో కాకుండా కింద పోయేలా చేస్తూ, ఈ నీళ్ళన్నీ కూడాను దోహనీ కుండం. డబరారో. ఈ డబరారో అంటే ఇక్కడ కృష్ణ విరహంతో రాధిక కన్నూరు కార్చిందిట, దబ కార్చింది కన్నీరు, కాబట్టి డబరారో అని పేరైంది. దేకో ముక్తా కుండో యత రాధికా సుందరి. ముక్తాకుండం, ముక్తా క్షేత్రకైల కృష్ణ సహవాదకొరి. ముక్తాకుండం మనం విన్నాం. రాధాకుండంలో ఒక ముక్తాకుండం ఉందని, మాల్యహారీ కుండం. అలానే ముక్తాకుండం అనేది కృష్ణుడు ఇక్కడ ముక్తాకుండాన్ని చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ముక్తాకుండం రాధాజీ, ఈ కుండాన్ని రాధాజీతో కృష్ణుడితో బాధవం చేసి నేను కూడా ముత్యాల కుండం పండిస్తానని ముక్తాకుండం, రాధాజీ ఆ ముత్యాల పంట పండించిన స్థానం ముక్తాకుండం. వృషభానపుర పూర్వే దేకో భానుఖోర్ అతి స్నిగ్ధ సలిలో స్వబారు నైవో. భానుకోర్, వృషభానుపురం నుంచి కాస్త ముందుకు వెళితే భానుఖోర్ అంటే వృషభాను రాజు యొక్క అన్నగారు వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్న స్థానం. ఇక్కడ ఒక సరోవరం కూడా ఉంది.
అక్కడే ఒక పియాలి కుండం కూడా ఉంది. పియాల్ సరోవర్ గ్రామోత్తరే ప్రియా ప్రియ దుహే ఏ నానా ప్రియా కుండము, పీలు కుండము, దాన్ని పియాల కుండము, ఇలా విభిన్న నామాలతో పొందుతారు. రాధాజీ ఆ పసుపు రాసింది, ఆ పసుపంతా కూడా వచ్చి ఇక్కడ స్నానం చేసింది. కౌతుకంతో రాధాజీని తన కోణని చూసుకున్నట్టు అంతా కూడా రాసింది. ఆ ఒంటికి రాసిన పసుపంతా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి స్నానం చేసి కారణంగా ఆ కుండం అంతా కూడాను పచ్చగా తయారైంది. పియాల కుండం, ఆ ప్రియాకుండం రాధాజీ కుండం కాబట్టి ప్రియతములు ఇద్దరు కూడాను కౌతుకం చేసిన కుండం ప్రియాకుండం. ఇలాగా విభిన్న నామములతో పిలువబడుతూ ఉన్నది పియాల కుండం. जियाला वृक्षेरो मनो यतातिशय स्वबादे कीस दोहे अर्षहाय ये पीलू खोर यता पीलू फल छले सिकिसा राय कानो क्रीड़ा कुतूहले पीलू खोर అదండి. పీలు ఫల్ బృందాల్లో అంతా కూడా పీలు చెట్లు మనకు కనపడతాయి. చిన్న చిన్న పళ్ళు వస్తాయి దానికి. పీలు ఫల్ అంటారు. పీలు కోరు అని స్థలం. రాధాగుంజుల క్రీడాస్థలం. రాయ్ కాలనీ ఇరువురు కూడా ఇక్కడ క్రీడించిన స్థలం. ఇక్కడ భాను పిలు సరోవరం, భాను సరోవరం పూర్వం ఉండేది. తర్వాత అది భానుకోరు, పిలుకోరుగా అపభ్రంశమైంది. वर्षण निकटे ये नदी जे त्रिवेणी यथा कृष्ण लीला जैचे कहिया नानी ఇగో వర్షాలకు సన్నిధానంలో త్రివేణి నది ప్రవహించేదిట. ఇక్కడ జరిగే కృష్ణలీల చెప్పనలువి కాంతి అంటున్నారు. देखो कृष्ण लीलास्थली अति अनुपम कथोलुप्त कैलो प्रजकृत जे जे ग्राम वज्रकृत जे जे ग्राम. అనంతకోటి కృష్ణలీలా స్థలాన్ని అడుగడుగునా కూడాను బద్రీనాథుడు ఏర్పాటు చేసిన ఆనాటు ఆ లీలానుగుణ్యంగా ఆ గ్రామాలన్నీ వాటిని అన్ని తీర్థ ప్రదేశాలని ఆయన పునరుద్ధరించారు. అవన్నీ కూడా లుప్తమైపోతూ ఉన్నాయి. ఆ ప్రయోగం చివరిలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు లీల చేశారు. బద్రీనాథుడు 4500 సంవత్సరాల క్రితం బద్రీనాథుడు కలియుగ ప్రారంభంలో ఆయన మధుర రాజ్యపాలన చేశారు. అప్పుడు వాటిని పునరుద్ధరించారు శాండిల్య మహాముని యొక్క కృపతో. మళ్ళా మహాప్రభు భక్తులందరూ కూడాను కొన్ని ఉద్ధరింపజేశారు. అందుకనే అంటున్నారు ఎన్నో తీర్థ ప్రదేశములు ఉన్నాయి, అడుగుడక్కడ ఉన్నాయి. బద్రీనాథుడు ఏనాడో 5000 సంవత్సరాల క్రితం చేసినవి ఈనాడు కూడా అన్ని లుప్తమైపోతూ ఉన్నాయి. 5000 ఏళ్ళ క్రితం, ఇప్పటికి 500 సంవత్సరాల క్రితమే అది లుప్తమైపోతున్నాయంటే ఇప్పుడు ఇంకా లుప్తమైపోయే మనకేమీ తెలియవు. రాను రాను ఇకపై ఆదరణ తగ్గిపోతుంది. తగ్గిపోతూనే కొన్ని అవుతూ ఉన్నాయి, కొన్ని అవ్వట్లేదు. అదనమాట అండి. ఏ ప్రేమ సరోవర్ దేకో శ్రీనివాస్ యథా ప్రేమ వైచిత్ర భవేరో ప్రకాశ్. అది బరసా నుండి మనం ఇలా నందగా వస్తూ ఉంటే మనకు ప్రేమ సరోవరం కనపడుతుంది.
ప్రియతముల యొక్క రాధాజీ యొక్క ఆ ప్రేమ వర్షణం జరిగిన స్థానం. ఉద్ధవుడు కృష్ణుని గురించి చెబుతూ ఉంటే గోపికలందరూ కూడా ఉద్ధవుని దగ్గర తమ బాధను వినిపించి అశ్రువుని కురిపింపజేస్తారు. అదే కుండముగా తయారైందిట. దానికే ప్రేమ సరోవరం. వాళ్ళ ప్రేమంతో కూడా సరోవరంగా తయారైంది. అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ సరోవరం. కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందేమో ఆ సరోవరం చేయడానికి. అంత అందంగా, అంత మెట్లతో, అంత అందంగా, అంత సౌందర్యంగా మనకు కనబడుతుంది ఆ సరోవరం. కేవలం ఆ బ్రజ సౌందర్యానికే అంత సరోవరాన్ని అక్కడ ఏర్పాటు చేసినట్టుంటుంది. కానీ అంత అంత మనుషులు పాపులేషన్ అక్కడ వచ్చి స్నానం చేయాల్సిన, ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైనా ఒక పుష్కరాలు వస్తున్నాయంటే ఒక ఘాట్స్ నిర్మించి చేస్తాం, అంతమంది వస్తారు అనే ఉద్దేశంతో. అక్కడ ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయో తెలియదు. కేవలము రాధాగోవిందుల యొక్క నిత్యలీల ఉద్దీపనం చేయడం గురించి, లీలల్ని ఆ విధంగా నిత్యత్వం చేయడం గురించి, అలా చరిత్రని అలా ఉంచడం గురించి, ఆ లీలల్ని స్మరింప చేసుకోవడం గురించి, నృత్యలీలా స్థలిని రాధాగోవిందులు నిత్యము విహరిస్తారు కాబట్టి అనే ఉద్దేశంతోనే ఆ సరోవరాలన్నీ కూడాను అందంగా తీర్చి దిద్దబడ్డాయి. అందమైన చట్టాలు, అర్థమైన మెట్లు. అదేదో ఒక అవసరమై చేసిందేం కాదండి. ఆ సరోవరాలన్నీ చాలా అద్భుతంగా విశాలమైన స్థలంలో బ్రహ్మాండమైన సరోవరాలన్నీ కూడా మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి. అందులోదే ఒకటి ప్రేమ సరోవరం. మనం వెళ్తూ ఉంటే దారిలోనే మనకు ఆ సరోవరం కనపడుతుంది. ఒక లోపలికి ఒక 2 నిమిషాలు దడుచుకుంటే మన సరోవరం మనకు చూడొచ్చు. ఇక్కడ విభిన్నమైన లీలలు జరిగిన స్థానం. రాధాకృష్ణులిద్దరూ ఇరువురు పక్కపక్కనే కూర్చున్నారు. కానీ ఒక తేనెటీగ భ్రమరం అక్కడ విహరిస్తూ ఆయన మొహాన్ని, ఆ రాధాజీని ముఖ సౌందర్యానికి గురవుతోంది. పానం చేయాలని అది మొహం మీదకి వస్తూ ఉంటే దాన్ని తోలేడు. దాన్ని మధుమక్షిక అంటారు. మధు వెళ్ళిపోయిందంటే మధు వెళ్ళిపోయిందని కృష్ణుడు పక్కనే ఉన్నాడు, కానీ తోలేసారి వెళ్ళిపోయిందని భావనలో దాన్ని ఇలా అంటే అది వెళ్ళిపోయింది అవతలకి. ఆ భావనలో అంటే మధు వెళ్ళిపోతుంది, కృష్ణుడు పక్కనే ఉన్నాడు, మధుసూదనుడు వెళ్ళిపోయాడా అనే భావనలో ఆమె అస్తవ్యస్తురాలు అయిపోయి ఆమె సాత్విక వికారాన్ని పొంది ఏడ్చేస్తోంది రాధాజీ. కృష్ణుడు పక్కనే ఉన్నాడు, కానీ ఆమె పూర్తిగా స్పృహను కోల్పోయింది. మధుసూదనుడు ఒక్క క్షణం కూడాను వదిలిపెట్టి ఆ మాట కూడా వినడానికి ఆమెకు ఇష్టపడదు. కృష్ణుడు తన పక్క లేడు, కృష్ణుడు వెళ్ళిపోయాడు అనే మాటను కూడాను వినడానికి కూడాను సహింపలేనంత ప్రేమ రాధాజీకి. ఆమె ఏడ్చి చివరికి ఆ సరోవరంగా తయారైంది. ఇలాగా భిన్నమైన లీలల్ని ప్రదర్శిస్తాను ప్రేమ సరోవరం. తన ప్రేమ వైచిత్ర్యాన్ని ఇక్కడ ప్రదర్శించిన స్థానం అన్నమాట. దికోహో విఫల కుండో శ్రీకృష్ణో యథాతి ఫైల విఫలో నాయనాం శ్రవణయతి. ఇది విఫలగుణం చూడు. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు రాధానామాన్ని స్మరిస్తూ విఫలుడయ్యాట, బాహ్యస్పృహ విహీనుడయ్యాట. దాన్ని విఫలకుండం అని పేరు వచ్చింది. అలాగా విరహంలో ఆయన విలపించిన స్థానం అదే కుండమైంది, అదే విఫలకుండం. ఏ సంకేత కుంజి సఖీ సంకేత పురియా రాయ్ కాను దుహారే అనేను యత్న పయ్యా. సంకేత మనం అదే సంకేత కుండమని పేర్కొన్న కుంచమని పేర్కొని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సంకేత్ అని సింపుల్గా కూడా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. ఇద్దరిని కూడా ప్రియాప్రియతములు ఈ సంకేత స్థలంలో కలుసుకునేవారు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అటు బర్సానా ఇటు నందగామ మధ్యలో ఈ సంకేత స్థలం ఉంది. అటు నందగామ నుండి ఆయన ఇటు బర్సానా నుండి లేకపోతే ఇటు
అత్తగారు ఊరైన అక్కడి నుంచి కూడాను తాను వచ్చేదన్నమాట. ఇక్కడ కలుసుకునేవారు. అక్కడ విభిన్నమైన జరిగి అదే సంకేత్ అయింది, అదే సంకేత కుండం అయింది, అదే సంకేత విహారీ మందిరం ఉంది. మనం చూస్తే ఆ మందిరంలో అక్కడ ఒక గ్రామం ఏర్పడింది. సంకేత దేవి కూడా ఉన్నారు. రాయ్ కాన్లు ఇరువురు కూడాను ఇతడు విహరించిన స్థానం, ఇది లీల చేసిన స్థానం. అలక్షితో ప్రథమ గమన సుభక్షణే పూర్వరాగే సంక్షేప మిలను ఏ ఖనే పూర్వరాగతే కౌతుకు కహిల నాహాయ్ పూర్వరాగ లక్షణ గ్రంథితే నిరూపం. కలుసుకోవడానికి పూర్వం కలిగే ఏ అనురాగం ఏదైతే ఉందో, పొందే ఏ భావములు అయితే ఉందో దానికి పూర్వరాగం అనే పేరండి. అది నాయకులు ఇరువురు కూడాను, అంటే రాధాగోవిందులు ఇరువురు కూడాను కలవడానికి పూర్వమే ఇద్దరు ఒకరినొకరిని చూచుకోవాలి అనే భావనలో కలిగే ఏ రతి ఉన్మాదం ఏదైతే ఉన్నదో దానికి పూర్వరాగము అని పిలుస్తారు. ఆ పూర్వరాగం ప్రధానంగా ఆ లీల పూర్వరాగ జరిగిన స్థానం ఈ సంకేత స్థానం. देखो कृष्ण कुंडादिको स्थान मनोहर संकेते अशेष लीलान्य गोचर నందీశ్వర వర్షణ గ్రామీరు లోకచై తాసమారు గతాగతి ఏ పతే హాయ్. అదండి ఇంకో కృష్ణకుండం చూడవలసింది. ఈ సంకేత స్థానంలో ఎన్నో అమూల్యమైన లీలన్నీ కూడా విశేషమైన లీలలు ఇక్కడ జరిగాయి. అటు నందీశ్వర పర్వతానికి అటు నందగాం వెళ్ళాలన్నా, ఇటు బరసానా రావాలన్నా ఇది ఈ మార్గం మీదుగానే వెళ్ళాలి అన్న ఇప్పటికీ కూడాను అదే మార్గం మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది. ఏ పోతే రాధికా పితారో ఘోర అయితే ఇక్కడి నుంచే ఈ బరసాలో పిత్రాలయం నుండి వృషభాన్ రాజు తన భవనం నుండి బయలుదేరి జాబట గ్రామే తేజాను ససురాలైతే రాధాజీ బర్సానాకి సుమారు ఒక కొద్దిపాటి దూరంలో ఈ జాబట్ అనే గ్రామం ఉంది. మనం ఇప్పుడు కోకిరావనం మీదుగా మనం తిరిగి వెళతాం. అలా కాకుండా షార్ట్కట్ రూప్ కూడాను బర్సా నుంచి ఉన్నది. మరి ఆ దారిలోనే రూపక సంపదల వారు భజన కుటీరు పెట్టుకుంటారు. అదే మనం ఠేర్ కదంబ అనే పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటాం. వాంఛాకృపాసింధుభ్యో